प्रकाश ता घरर एकमात्र पुओ जहा उपरे पूरा परिवारर दायित्व थिला। से घर खर्च चलैबा पई गोटे फैक्ट्री रे कम टंकारे चाकरी करुथुला। प्रकाशर परिवार रे ता माँ बापा स्त्री भौणी आ गोटे पुओ झियो भी थिले। जहा भी हौ सुखे दुखे घर से भलरे चलाउथिला। तेबे गोटिए दिन तांको घर पाखरे नुआ पड़िसा घरवाला रहिबाकू आसिले। लागुची पड़िसा घरे नुआ लोक आसिछन्ति। तेबे घर भितरु बोहू कहिला, बापा घर भितरकू आसंतु खाइबे। आसुची बहु माँ। किछि समय पर से समस्तंको खाइबा परसिला। आम पड़िसा घर पाखरे जो बड़ गाड़ी आछि बोधे लोक किए रहिबाकू आछन्ति। पड़िसा घर जेहेतु खाइबा पई पचारिबा तो कथा तांको। हेठी शुण से धनी लोक, आमे गरीब गुरुबा लोक सुखिला रुटी छड़ा कौन दबु आउ से खाइबे। समस्ते जेमिति सेमिति करी से सुखिला रुटी गुड़िक खाइले, किंतु बोहू खाइला बेलुकू आउ रुटी ही नथिला। अरे खाइबा सरीगला, थाउ से पानी पीकी शोई पड़िबे। ये कौन भाउज, आमको पेट भरी खाइबाकू दे निजे भोकिला शोउच। आमे सब भोकिला रहबुनी बोली तमे भोकिला रहुच। हेई रे माँ देखे एते गरीब जे तते गंडाए भल खाइयाकू देई पारुनु। ओहो माँ तमे अधिक भाबुच। तमे माने मते एते भल पाउच, तमे खाइले कौन मु खाइबेनी? कौन फरक पड़ुची कहिल? संध्यार कथा शुणी सासु आखिरे थिला लोह। संध्या बहुत भल झियो थिला, जे निजर परिस्थिति को बहुत भल भाबरे बुझुथिला। एमिति ही किछि दिन बीतीगला। तेबे गोटिए दिन, हेटी शुण घरे राशन नाई कि परिबा नाई, आ खाइबारे कौन बनेबी? माँ को औषध भी दरकार। एहा शुणी प्रकाश जेतेबेले निज पकेट को खोजिला, तेबे पकेट रु गोटे फटा 100 टंका दिए। एइथरु काम चलै दियो। ठीक अछि। से बाजार को गला सासुर औषध आनिला परे अल्प टंका बंचिची परिबा नहीं जाए मो। भाई किले बाइगण दब। जेमिति ही परिबा वाला ताको परिबा देला, संध्या ताको 30 टंका देला। तेबे से परिबा वाला बहुत खराब कथा सुनैला। ए तो मुंड खराब हो जाइछि ना कोन? 30 टंका कोन दउछ? 80 टंका यार। हेले एबे तो कहूथिल 30 टंका बोली चिल्लौथिल। मु तो 30 टंका लंका बोली कहूथिली। चल। एति कही से परिबा वाला जोरे धक्का मारिला। से पड़िबाकू ही जाउथिला। तेबे पछर गोटे धनी स्त्री लोक ताको धरिला। अरे अरे ठीक अच्छे ना संध्या, तू पूर्वी तू केमती अच्छु? बहुत वर्ष होला तते देखिनी। मु निजे भी केते वर्ष हलानी तते देखिनी। चल तु मो सहित घर को चल। तू दुई जण मिसिके आमे बहुत कथा हबा। चल। पूर्वी संध्या को नहीं ता घर को चली गला। ता बड़ घर को देखी संध्या आश्चर्य ही अनैथिला। पूर्वी एटा तो घर? हाँ बस किछि समय हेला भी एमे शिफ्ट हेइछु। काई कौन हेला? तोर बंगला सामने रे मो ससुर घर। केमती आश्चर्यकर कथा देखिलु। गोटे समय रे आमे केते भल सांग थिलु, आज पड़ोसी। तू खुशी रे अछु ना संध्या? हाँ मु खुशी रे अछि। काले मु मो बंधु को कहि पारंती जो दारिद्रतारे से मते देखिथिला, आज भी मु सेई दारिद्रतारे। किछि समय पर से घर को फेरिला। समस्ते मन दुख करी बसिथिले। अरे कौन हेला एते मन दुख काई करूछ? आ प्रकाश तमे शीघ्र घर को आस जाइछ? आम गरीब लोकन को जड़ नहीं भगवान केते दंड दबा। चाकरी रु बाहर कर दे जने प्रकाश को। कौन ये केमती हे गला? घरे तो अट्टा भी नहीं आउ खाइबा को। तेबे पूर्वी ता दुआर को आसिला। संध्या संध्या तू कोठी अछु? देख मु तो पाई कौन आनिछि देख। अरे ये तो पूर्वी। जदि से भीतर को आसिला और आमको एमती अवस्था देखिला ताको भल लागिबनी। सेति पाई से निजे कबाड़ पाखो गला आउ तरकारी धरिला। हाँ कह ना पूर्वी, मु मो हस्बैंड पाई शाही पनीर करथिली तो मने पड़ला तोर भी फेवरेट थिला एटा, सेति पाई तो पाई नै आसिली। ओ हाँ हाँ थैंक यू। से कबाड़ पाखर ही तरकारी धरिला और पूर्वी सेठू घर को फेरीगला। संध्या से तरकारी नहीं भीतर को आसिला। बहु ये तो सामना घर पड़ोसी ना? से पड़ोसी तो एबे हेछि, किंतु से मोर छुआ बेलर बहुत भल सांग, बहुत भल। अरे वाह भाउज, तम सांग कौन तम पाखु पड़िसा घर रहिया को आसिलानी? माँ तरकारी दियो ना, एथिरो बहुत भल बास्ना आछी। हाँ झियो एबे तो होछि। संध्या समस्तंकु तरकारी परसिला। आज प्रथम थर पाई गरीब शाशुघर लोक भल खाइथिले। सेमाने तरकारी खाइकी खुशी थिले। सेपटे पूर्वी संध्या विषय रे ही केवल भाबुथिला। किछि तो कथा अछि जोकिटा कि संध्या मते लुचौचे। आज भी ता घर को गली, ता शाशुघर लोक सह देखा भी करेलानी। से सीए मते जमारू कहबनी, एबे मते तांको घर को जीवा को पड़िबो। ता पर दिन से संध्यार घर को गला और तांको पाई किछि गिफ्ट्स भी नेकी गला। माँ नमस्कार, मो संध्यार भल सांग। हाँ हाँ बहु कहिथिला, झिया आसुनु एठी ब। बुढ़ी सासु चेयर ऊपर पाख निज साड़ी रे सफा कला, किंतु पूर्वी तळे ही बसी गला। अरे ये कौन, आपण तळे बसी पड़ले?
ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଗରିବ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ତଳେ ବସିବା। ହେଲେ ଯୋଉ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମାଟି ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଅ, ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ବି ଆଣିଛି। ଖାଇବା? ହଁ ହଁ, ବଢିଆ। ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭଲରେ ଖାଇନୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କାଲି ତ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଚୁପ୍ କରନୁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରଉଛୁ ତାକୁ? କହିବାକୁ ଦେ ତାକୁ। ଭଲ ସାଙ୍ଗ କହୁଛୁ ବା ତୁ ମତେ। ଆରେ ଛୁଆ ବେଳରୁ ନେଇ, ପାଠ ପଢାରୁ ନେଇ ଯୌବନ ଯାଏ ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ ଥରେ କହିବାକୁ ବି ଠିକ୍ ବୁଝିଲୁନି। ସେଇ କଥା ନୁହେଁ ପୂର୍ବୀ, ମୁଁ ବାସ୍ ତତେ କହିକି ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ମନା କରିବନି। ଭାଇ, ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଥିରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରଖିପାରିବି? ବ୍ୟବସାୟ ଠିକରେ ଚାଲିଲେ ଫେରେଇ ଦବ, ଆଉ ଯଦି ନ ଚାଲିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି ବି ରଖିଦବ। ସତରେ ପୂର୍ବୀ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ଏବେ ପ୍ରକାଶ ନିଜର କିରାଣୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯୋଉଥିରେ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ବି ହେଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବୀର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନିଜର ବଡ଼ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାଖ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କମଳୀ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖିଲା ତାର 5ଟି ଝିଅ ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଆମେ 5 ଜଣକୁ ପରିଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନୁ। ହଁ, ଦେଖିବୁ, ଆମେ 5 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସଜ ହେଇକି ଭୋଜିକୁ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ହିଁ ଅନେଇବେ। ହଁ ହଁ, ତମେ ପ୍ରଜାପତି ତମକୁ ଅନେଇବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମ ପାଖରେ ଏତେ ହଳ କପଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିକି 5 ଜଣଙ୍କ ଯାକ ଯାଉଛ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା ମା, ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅପ୍ସରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ। ଆରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇକି ବାହାର, ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଭୋଜିକୁ ଚାଲିଯିବି। ନିଜ ମାର ରାଗକୁ ଦେଖି ସେ 5 ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ପାର୍ଟିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେ 5 ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଲା। ଯେଉଁଠି ପାର୍ଟିରେ ଶାଢ଼ୀ ଲେହେଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେପଟରେ ଏଇ 5 ଭଉଣୀ ପାଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଭୋଜିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେ 5 ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଦୟା ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଥାଏ, ଯିଏ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଏ 5ଟା ଝିଅ କିଏ? ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯଦି ଏଇ 5 ଝିଅ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଯିବେ, ଇଦ୍ର ଜହ୍ନ ଭଳି ଲାଗିବେ। ଇଏ ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭଙ୍କର ଝିଅମାନେ। କହିବ ଯଦି କଥା ହେଇଯିବି ମୁଁ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ? ସେ ଲୋକ କମଳୀ ସହିତ ଆସି କଥା ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାର 5ଟି ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବାହାଘରେ ହଁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ବାସ୍ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଘର ଲେହେଙ୍ଗା ଆସିଲା। ଦେଖିଲ, ସମୁଦୁଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାହାଘର ଲେହେଙ୍ଗା ପଠେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣଙ୍କୁ। ଓଫୋ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଲେହେଙ୍ଗା। ଆମକୁ ଆମ ବାହାଘରେ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବାର ଥିଲା। ହଁ ମା, ଆମେ ଏ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବୁନି। ତମ 5 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଜିକାଲି ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବାହା ହିଁ ହବୁନି। ଏଇଟା ଆମ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ଦି ସାମ୍ନାରେ କମଳୀ ବି ନଇଁଗଲା, ଆଉ ନିଜର 5 ଝିଅଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ଦେଲା। ବାହାଘର ଦିନ 5 ଜଣ ବ୍ରାଇଡାଲ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ କହିଲେ, ଇଏ କଣ ଦୟା, ତୋ ବୋହୂମାନେ କଣ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ତ କଣ ହେଲା, ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ହିଁ ତ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କୋଉ ମିନି ସ୍କର୍ଟ କି ଫ୍ରକ୍ ତ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ବାହା ହେଲା ପରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାଇଡାଲ ସୁଟ୍ ପଟିଆଲା ପିନ୍ଧି ନିଜ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାଘର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରେ ସବୁ ଥକିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ପରଦିନ ମୁହଁ ଦେଖାର ରୀତି ଦୟା ରଖିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ, ଏଇ ନିଅ ବୋହୂମାନେ, ଆଜି ମୁହଁ ଦେଖାରେ 5 ଜଣ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିବ ହେଲା। ଦେଖିବ, ଏଥିରେ ତମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏତିକି କହି ଦୟା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁଲିଗଲା। ଆରେ ନା ନା, ଏ ଶାଢ଼ୀ ବାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହବନି। ମୁହଁ ଦେଖା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ଦେଖିଲୁ। ହେଲେ ମା ପଚାରିଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? କହିବାର କଣ ଅଛି, କହିଦେବା ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସେନି। ତାପରେ ଏଇ ସୁଟ୍ ବି ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୁଟ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5 ବୋହୂ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣୁଥିବା ସୁଟ୍ ସଲୱାର ହିଁ ପିନ୍ଧି ବସିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଖପାଖର ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାର ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲ, ଆଜି ବି ଏ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ଛେ, ତା ସହିତ କାହାର ହାତ ନାହିଁ ତ କାହାର ବେକ ଏତେ ଖୋଲା, ଆଉ ସୁଟ୍ର ଲମ୍ବା କେତେ ଛୋଟ।
ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ କୁର୍ତ୍ତା ସରିଯାଉଛି। ସତରେ ଦୟା, ତୋ ବୋହୂମାନେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ। କେତେ ଅଲଜ୍ୟା ଏମାନେ, ଛେ। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଆମକୁ ବେସରମ କହୁଛନ୍ତି। ଢୋଲରେ ସେ ନାଚୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯା ବ୍ଲାଉଜ ବହୁତ ଢିଲା ଥିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ନା? ଚୁପ୍ ର, କମରୁ କମ ମୋ ବୋହୂ ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧି। ଚାଲ ଏଇଠୁ ମ ସବୁ, ଆଇଲେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲା ବାଲି। ସେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦୟାର ସବୁ ବୋହୂ ଶାଢ଼ୀ କି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଦୟା ବି ଏବେ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପ୍ରତି ତାର ଘୃଣା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ବୋହୂମାନେ, ଆଜି ତମର ଗାଁରୁ ଟିକେ ପିଇସି ଶାଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛେ, କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ପିଇସି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ 5 ଜଣ କାହାର ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଇସି ଶାଶୁ ଆସିଲେ, ତେବେ 5 ଜଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ନଇଲେ, ତାଙ୍କ ଡିପ୍ ବେକ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ପଟିଆଲାର ଛୋଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି ଉପରକୁ ହେଇଗଲା। ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ପିଇସି ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଗଲା। ଛି ଛି ଛି, ଦୟା ତ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ସରମ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛେ, କି ଏମିତିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଛି, ତୁ ତ ଗାଁରେ ବହୁତ ସଭ୍ୟତାର ସହିତ ରହୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତୋ ଉପରେ ବି ସହରୀ ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନୁ, ତୁ ବି ଆଙ୍କ ଭଳି ବେଲଜ୍ଜିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ଛେ। ନିଜ ନଣନ୍ଦଠାରୁ ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣି ଦୟାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିକି ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ନଣନ୍ଦ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ 5 ବୋହୂ, ଆଜି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଏଇଠିକି ଶୁଣ। କିଞ୍ଜାଲ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିଲା। ତାପରେ 5 ଜଣ ନିଜ ଶାଶୁ ମୁହଁ ଦେଖାରେ ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଦୟା ଆଉ ପିଇସି ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚା ପକୁଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ। ନିଜ 5 ବୋହୂକୁ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖି ସେମାନେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବେ 5 ଜଣ କେବେ କେବେ ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ ତ କେବେ କେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 5 ଜଣ ତ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆଉ ମା ବି ଖୁସି ଥିଲେ। Thanks for watching.